विद्यार्थी मित्रों कार्बनिक परिवर्तनों में थोड़ा आगे जाइए। बेन्जीन में मेटासाइलिन हमणां जोयुं। बेन्जीन में पहला टोल्यूइन बनावीशुं। टोल्यूइन मिथाइलेशन पण HFBF3 ની હાજરીમાં 384 કેલ્વિન તાપમાને मेटासाइलिन मळशे। बेन्जाल डायक्लोराइड में मेटाब्रोमो बेन्जोइक एसिड सौ प्रथम अगाऊ जोयुं एम बेन्जाल डायक्लोराइडનું जड़ विभाजन एटले बेन्जाल्डिहाइड। बेन्जाल्डिहाइडનું ऑक्सिडेशन एटले बेन्जोइक एसिड અને બેન્ઝોઇક એસિડ માં COO મેટા નિર્દેશક છે એટલે એનું બ્રોમિનેશન કરવાથી મેટાબ્રોમો બેન્ઝોઇક એસિડ મળશે। ત્યારબાદ ઇથાઇનમાંથી બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ। ઇથાઇનનું ચક્રીયકરણ રક્ત તપ્ત લોખંડની નળી 873 કેલ્વિન તાપમાન એટલે બેન્ઝીન અને બેન્ઝીનનું સલ્ફોનેશન એટલે બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ। बेन्जीन सल्फोनिक एसिड में बेन्जीन हमणां ज जोयुं। बेन्जीन सल्फोनिक एसिडનું घन NaOH वडे पिघलन एटले फिनोल અને फिनोलનું रिडक्शन एटले बेन्जीन। बेन्जीन में बेन्जाल्डिहाइड तो बेन्जीनનું मिथाइलेशन एटले टोल्यूइन। टोल्यूइनનું क्रोमाइल क्लोराइड वडे ऑक्सिडेशन एटले बेन्जाल्डिहाइड। इथाइन में साइक्लोहेक्सेन तो इथाइन चक्रीयकरण एटले बेन्जीन। बेन्जीन हाइड्रोजिनेशन एटले साइक्लोहेक्सेन। टोल्यूइन में बेन्जाल डायक्लोराइड। टोल्यूइन क्लोरिनेशन बेन्जाइल क्लोराइड। बेन्जाइल क्लोराइड फरीथी क्लोरिनेशन बेन्जाल डायक्लोराइड। टोल्यूइन में 2,4-डायब्रोमोटोल्यूइन। टोल्यूइन ब्रोमिनेशन CH3 समूह ऑर्थो पेरा निर्देशक है એટલે બ્રોમિન સમૂહ ઓર્થો અને પેરામાં લાગશે। ઓર્થો પ્રોમોટોલ્યુઇન અને પેરા બ્રોમોટોલ્યુઇન એનું ફરીથી બ્રોમિનેશન કરીએ એટલે આપણે 2,4-डायब्रोमोटोल्यूइन મળશે। બેન્ઝીન મેટાસાઇલિન આપણે જોઈ ગયા। બેન્ઝીનમાંથી પેરામિથાઇલ એસિટોફિનોલ બેન્ઝીનનું મિથાઇલેશન એટલે ટોલ્યુइन એનું એસિટાઇલેશન કરીએ તો ઓર્થો અને પેરા બે પ્રોડક્ટ મળે પણ પેરા પ્રોડક્ટ મુખ્ય હોય પેરામિથાઇલ એસિટોફિનોલ મળશે। ટોલ્યુઇનમાંથી મેટાબ્રોમો બેન્ઝોઇક એસિડ। ટોલ્યુઇનનું પહેલાં ઓક્સિડેશન બેન્ઝોઇક એસિડ મળે और मेटा निर्देशक होवाथी एનું ब्रोमिनेशन करिए तो मेटाब्रोमो बेन्जोइक एसिड મળશે। बेन्जीन में मेटाब्रोमो नाइट्रोबेन्जीन विद्यार्थी मित्रों अगाऊ जोई गया। बेन्जीन में ऑर्थो पेराक्लोरो नाइट्रोबेन्जीन तो पहला बेन्जीन में क्लोरिनेशन Cl2 FeCl3 ની હાજરી 323 થી 333 કેલ્વિન તાપમાન क्लोरोबेन्जीन મળશે। क्लोरीन समूह ऑर्थो पेरा निर्देशक होवाथी एનું नाइट्रेशन करवाथी ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेन्जीन અને पेराक्लोरो नाइट्रोबेन्जीन મળશે। टोल्यूइन में ऑर्थो और पेराक्रेसोल। टोल्यूइन पहला सल्फोनेशन करो CH3 समूह ऑर्थो पेरा निर्देशक होवाथी SO3H ऑर्थो और पेरा बेने पर लागे एटले ऑर्थोटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड અને પેરાટોલ્યુइन સલ્ફોનિક એસિડ બને। બંનેમાં ઘન NaOH વડે पिघलन करो એટલે ऑर्थोक्रेसोल અને पेराक्रेसोल મળશે। बेन्जीन में ऑर्थो पेराक्लोरोटोल्यूइन पहला बेन्जीन मिथाइलेशन एटले टोल्यूइन મળે એનું क्लोरिनेशन करिए CH3 समूह ऑर्थो होवाथी क्लोरीन ऑर्थो અને પેરા બંનેમાં દાખલ થાય એટલે ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन અને पेराक्लोरोटोल्यूइन મળશે। टोल्यूइनમાંથી टोल्यूइन हमणां जोयुं प्रमाणे बेन्जीन में ऑर्थो ब्रोमोटोल्यूइन तो क्लोरिनेशन ની માફક જ છે। टोल्यूइन में बेन्जाल डायक्लोराइड। टोल्यूइन में Cl2 पारजांबली प्रकाश साथे प्रक्रिया एटले बेन्जाइल क्लोराइड અને એનું ફરીથી Cl2H बेन्जाल डायक्लोराइड। बेन्जाइल क्लोराइड में बेन्जो ट्राइक्लोराइड तो बेन्जाइल क्लोराइड क्लोरिनेशन एटले बेन्जाल डायक्लोराइड एनु फरीथी क्लोरिनेशन एटले बेन्जीन पर CCl3 बेन्जो ट्राइक्लोराइड।
બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડમાંથી બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ, બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડનું ક્લોરિનેશન, બેન્ઝાલ ડાયક્લોરાઇડ અને એનું જળ વિભાજન એટલે બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ મળશે. બેન્ઝાલ ડાયક્લોરાઇડમાંથી બેન્ઝોઇક એસિડ, તો બેન્ઝાલ ડાયક્લોરાઇડનું જળ વિભાજન એટલે બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ અને એનું ઓક્સિડેશન બેન્ઝોઇક એસિડ. ટોલ્યુઇનમાંથી બેન્ઝોઇક એસિડ, ટોલ્યુઇનનું ઓક્સિડેશન ક્રોમાઇલ ક્લોરાઇડ વડે બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ મળશે અને બેન્ઝાલ્ડિહાઇડના ઓક્સિડેશનથી બેન્ઝોઇક એસિડ મળશે. બેન્ઝીનમાંથી બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ, બેન્ઝીનનું મિથાઇલેશન એટલે ટોલ્યુઇન, ટોલ્યુઇનનું ક્રોમાઇલ ક્લોરાઇડ વડે ઓક્સિડેશન એટલે બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ મળશે. બેન્ઝીનમાંથી બેન્ઝોઇક એસિડ, તો બેન્ઝીનમાંથી મિથાઇલેશન એટલે ટોલ્યુઇન, ટોલ્યુઇનનું પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા વડે ઓક્સિડેશન બેન્ઝોઇક એસિડ. બેન્ઝીનમાંથી ONT PNT, તો બેન્ઝીનનું પહેલાં મિથાઇલેશન, ટોલ્યુઇન મળશે એનું નાઇટ્રેશન કરીએ, મિથાઇલ સમૂહ ઓર્થોપેરા નિર્દેશક હોવાથી ઓર્થોનાઇટ્રોટોલ્યુઇન અને પેરાનાઇટ્રોટોલ્યુઇનનું મિશ્રણ મળશે એટલે કે ONT અને PNTનું મિશ્રણ અહીંયા મળશે. ત્યારબાદ બેન્ઝીનમાંથી TNT, તો બેન્ઝીનનું મિથાઇલેશન કરો, ટોલ્યુઇન મળશે એનું ધુમાયમાન નાઇટ્રિક એસિડ સાથે ધુમાયમાન સલ્ફ્યુરિક એસિડની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરવાથી 2,4,6 ડાયનાઇટ્રોટોલ્યુઇન એટલે કે TNT મળશે. ત્યારબાદ ટોલ્યુઇનમાંથી 2,4 ડાયનાઇટ્રોટોલ્યુઇન, તો ટોલ્યુઇનનું નાઇટ્રેશન હમણાં કર્યું એ પ્રમાણે ONT અને PNT, ત્યારબાદ ફરીથી એકવાર નાઇટ્રેશન 2,4 ડાયનાઇટ્રોટોલ્યુઇન મળશે. ONT અને PNTમાંથી TNT, ઓર્થોનાઇટ્રોટોલ્યુઇન અને પેરાનાઇટ્રોટોલ્યુઇનનું ફરીથી નાઇટ્રેશન કરો 2,4 ડાયનાઇટ્રોટોલ્યુઇન અને એ 2,4 ડાયનાઇટ્રોટોલ્યુઇનનું ફરીથી નાઇટ્રેશન કરો 2,4,6 ટ્રાયનાઇટ્રોટોલ્યુઇન મળશે. ઓર્થોટોલ્યુઇન સલ્ફોનિક એસિડ બેન્ઝીનમાંથી અને પેરાટોલ્યુઇન સલ્ફોનિક એસિડ, તો બેન્ઝીનનું પહેલાં મિથાઇલેશન, મિથાઇલ બેન્ઝીન એનું સલ્ફોનેશન કરશું એટલે CH3 સમૂહ ઓર્થોપેરા નિર્દેશક હોવાથી SO3H ઓર્થો અને પેરા બંને પર લાગશે અને OTS PTS મળશે. બેન્ઝીનમાંથી મેટાડાયનાઇટ્રોબેન્ઝીન, સિમ્પલ બેન્ઝીનનું નાઇટ્રેશન એટલે નાઇટ્રોબેન્ઝીન, નાઇટ્રો સમૂહ મેટા નિર્દેશક હોવાથી ફરીથી નાઇટ્રેશન કરવાથી મેટા ડાયનાઇટ્રોબેન્ઝીન મળશે. બેન્ઝીનમાંથી BDS, બેન્ઝીન મેટાડાયસલ્ફોનિક એસિડ, તો બેન્ઝીનનું સલ્ફોનેશન કરો, ફરીથી સલ્ફોનેશન કરશું તો SO3H સમૂહ મેટા નિર્દેશક હોવાથી નવો દાખલ થતો સમૂહ મેટા સ્થાને દાખલ થશે અને બેન્ઝીન મેટાડાય સલ્ફોનિક એસિડ મળશે. બેન્ઝીનમાંથી ફિનોલ, બેન્ઝીનનું સલ્ફોનેશન કરો, બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ મળે એનું ઘન NaOH વડે પિઘલન કરો, ફિનોલ મળે. બેન્ઝીનમાંથી રિસોર્સિનોલ, તો બેન્ઝીનનું સલ્ફોનેશન, બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ એનું ફરીથી સલ્ફોનેશન, SO3H સમૂહ મેટા નિર્દેશક હોવાથી બેન્ઝીન મેટાડાયસલ્ફોનિક એસિડ, ત્યારબાદ એનું ઘન NaOH વડે પિઘલન કરો એટલે પહેલા અને ત્રીજા સ્થાન પર OH લાગે એટલે રિસોર્સિનોલ મળશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારે પરિવર્તનો અમુક જે અગત્યના છે રિપીટ જોઈ લઈએ. બેન્ઝીનમાંથી TNT, તો બેન્ઝીનનું મિથાઇલેશન કરો CH3Cl નિર્જળ AlCl3ની હાજરીમાં એટલે ટોલ્યુઇન મળે અને ટોલ્યુઇનનું ફ્યુમિંગ HNO3 અને ફ્યુમિંગ H2SO4 સાથે પ્રક્રિયા કરવાથી 2,4,6 ટ્રાયનાઇટ્રોટોલ્યુઇન મળે. બીજું એક અગત્યનું છે બેન્ઝીનમાંથી ફિનોલ, બેન્ઝીનનું સલ્ફોનેશન સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડ
સાથે બેન્ઝીન સલ્ફ્યુરિક એસિડ મળે અને સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડ અથવા તો ઓલિયમની હાજરીમાં. ત્યારબાદ એનું ઘન વિઘલન કરવાથી ફિનોલ મળશે. બેન્ઝીનમાંથી રિસોર્સિનોલ આવી અગત્યનું. તો બેન્ઝીનનું પહેલાં સલ્ફોનેશન, બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ મળશે. ત્યારબાદ એનું ફરીથી સલ્ફોનેશન. તો પ્રથમ વિસ્થાપનથી લાગેલો SO3H સમૂહ મેટા નિર્દેશક હોવાથી દાખલ થતા આવા સમૂહ મેટા સ્થાનમાં જવાનું કહેશે. એટલે બેન્ઝીન મેટાડાય સલ્ફોનિક એસિડ આ રીતે મળશે.